بہت ہنسی آ رہی ہے، ابھی تمہارے ہوش ٹھکانے لگاتی ہوں۔ اس کے جذبات سے ناواقف اس نے سنابل کا سر اپنی گود سے نکالا اور اٹھا کر بٹھا دیا، پھر پورا جگ اس پر انڈیل دیا۔ سنابل کرنٹ کھا کر اچھلی، حورین کی بچی یہ کیا کر دیا؟ وہ روحانسی ہوئی۔ کپڑے تو چلو گیلے ہوئے تھے، بیڈ بھی بھیگ گیا تھا، مگر وہ اس کی رونی صورت کو کسی خاطر میں نہ لاتی اپنی کہنے لگی، ماما بتا رہی تھی کہ تم مسلسل کمرے میں بند رہتی ہو، مجال ہے جو کبھی کچن میں گھس کر انڈا بھی ابالا ہو۔ اسے گھریوں سے نوازا تو سنابل کسیانی ہوگی۔ ہاں تو پہلے کون سا یہ کام میں کرتی تھی؟ تمہیں ہی شوق تھا سگڑ بیٹی بننے کا۔ اس نے الماری کھول کر اپنے کپڑے نکالتے ہوئے جتایا، کم از کم میری بیماری میں ان کا ہاتھ بٹا دیتی تو کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹ جاتا تم پر۔ اچھا میں اوپر جا رہی ہوں، جلدی سے 2 کپ چائے بنا کر لے آؤ، پھر ڈھیر ساری باتیں کرتے ہیں۔ سنابل کے سر پر کچن میں جا کر 10 منٹ چائے بنانے جیسا عذاب مسلط کر کے وہ خود چھت پر چلی گئی۔ وہ باتھ روم میں گھسی تو منہ پر 12 بج رہے تھے۔ جب کپڑے بدل کر وہ کچن میں آئے تو شہرام چائے بنا رہا تھا۔ تھینکس شہرام۔ وہ اس کی شکر گزار ہوئی کہ نہ جانے کیسا عذاب اس کے سر سے ٹلا تھا۔ شہرام ہمیشہ ہی اس کے کام آسان کر دیتا۔ ہیزل گرین آنکھیں جگمگ کر اٹھی اور شہرام کو ان آنکھوں کا مسکرانا بہت بھاتا تھا۔ وہ ہنس دیا، ویسے آپس کی بات ہے، کسی ایک جن سے دوستی تو ہونی چاہیے، قسم ہے بڑے کام آتی ہے۔ اب سنابل کو ہی دیکھ لو، سارے کام شہرام سے کرواتی تھی، اور وہ بھی ایسا کہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر پلک جھپکتے ہی کر دیتا۔ اب بھی چائے تیار تھی اور وہ بس کپوں میں ڈیلتی سجا سجایا ٹرے اٹھا کر اوپر آ گئی۔ حورین کرسی پر بیٹھی موبائل چلا رہی تھی۔ سچ شکر کے شہنشاہ نے اس رات اس کا قیمتی موبائل لٹنے سے بچا لیا تھا۔ وہ اسے اپنی ٹیبل پر رکھا ملا تھا، یقیناً وہ اسے دینے کے بجائے وہی میز پر چھوڑ گئے تھے۔ موبائل آف کر کے اس نے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ کیسی بنی ہے؟ جیسے ہی سپ لیا سنابل نے مسکرا کر آئیبرو چکائے اور سوالیہ نظریں اس پر گاڑی۔ زبردست۔ حورین نے بلا تعامل تعریف کر ڈالی۔ سنابل مطمئن ہوتی مسکراتی لجاتی چائے کی چسکیاں بھرنے لگی۔ بڑے عرصے بعد وہ دونوں اس طرح آن بیٹھی تھی۔ آخری بار وہ ٹرپ پر جانے سے قبل اس محفل میں شریک ہوئی تھی۔ اب تو دونوں کی زندگی بدل گئی تھی۔ سنابل کے پاس شہرام تھا اور حورین کے ساتھ ایک خوشبو۔ پچھلے کچھ دنوں سے حورین کو اپنے آس پاس اکثر آہٹ محسوس ہوتی تھی جس پر وہ چونک جاتی، یعنی یہ تبدیلی اپنے صحت مند ہونے کے بعد اس نے نوٹ کی تھی۔ اب بھی وہ چونکی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے آس پاس کوئی تھا۔ ایک بات پوچھوں سنابل، تمہیں اپنے ارد گرد کسی کے ہونے کا گمان ہوتا ہے؟ اس اچانک سوال پر سنابل کا دل دھڑکا۔ اکثر جنات ایک ہی گھر میں موجود دوسری لڑکیوں کو بھی متاثر کرتے ہیں، مطلب کہ اگر مجھ پر ایسا کوئی سایہ وغیرہ ہے تو ممکن ہے تم پر بھی اس کا اثر ہو۔ وہ بلا کی ذہین پہلے بھی تھی مگر اب کچھ زیادہ ہو گئی تھی۔ میں ابھی جب تمہارے کمرے میں گئی تو مجھے احساس ہوا جیسے وہاں کوئی تھا۔ حورین بول رہی تھی جبکہ سنابل خاموشی سے چائے پیتی رہی۔ در حقیقت وہ چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا جسے چھپانے کو کپ کا سہارا لے رکھا تھا۔ حیرت کی بات تھی، شہرام اگر وہاں تھا بھی تو اس نے سنابل کو چھو کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا، لیکن حورین نے اسے کیسے محسوس کر لیا تھا؟ اب بھی ایسے لگ رہا ہے جیسے یہاں کوئی ہے۔ اس سے چاروں اور نگاہ دوڑائی، جیسے کسی وجود کو ڈھونڈ رہی ہو جو موجود تو تھا مگر ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ اور یہ شہنشاہ جنات ہرگز نہیں ہے، میں اس کی خوشبو پہچانتی ہوں، یہ کوئی اور ہے۔ وہ شدید کشمکش میں مبتلا تھی۔ سنابل بھگ کر کے اڑ گئی۔ اچھا مجھے تو ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ اگر یہاں شہرام موجود تھا تو اسے چلے جانا چاہیے تھا، اور شہرام پل میں غائب ہو گیا۔ دیکھو ایسا لگا جیسے ابھی کوئی یہاں سے غائب ہوا ہے۔ اسے تیزی سے سنابل کو متوجہ کیا، شاید وہ ہماری باتیں سن اور سمجھ رہا تھا۔ سنابل کی بولتی بند ہوگی، وہ اپنی ہتھیلیوں کو بھیگنے سے روک نہیں سکی۔ وہ اسے سب کچھ بتانا چاہتی تھی لیکن اس کا ایک دم سے اس طرح بات کرنا اسے خوف زدہ کر رہا تھا۔ حورین چائے پیتی عقابی نظروں سے آس پاس دیکھ رہی تھی۔ اس کی چھٹی حس خطرناک حد تک تیز ہو چکی تھی، اور یہ شہنشاہ جنات کی صحبت اور مقناطیسی نظر کا اثر تھا۔ یہ ان کی طاقتوں کا کمال تھا کہ وہ نادیدہ قوتیں محسوس کرنے لگی تھی۔ سنابل شددہ رہ گئی تھی، یعنی اب اسے محتاط رہنا ہوگا۔ تم فضول میں ٹینشن لے رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے حورین کو کم اور خود کو زیادہ تسلی دی۔ یہ چائے تم نے ہی بنائی ہے نا؟ اس کے اچانک سوال پر وہ دھک سے رہ گئی، نہ جانے کیوں وہ اتنی کھوجی ہو رہی تھی۔ ہاں وہ گڑبڑائی، تمہارے ہاتھوں میں اتنا ذائقہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے یاس آرائی پر سنابل نے تھوک نگل کر گلا تلک کیا۔ اب وہ چائے ختم کرتی یہاں سے اٹھنے کی جلدی میں تھی۔ حورین کے سوال اسے پریشان کر رہے تھے۔ اگر مزید یہاں رکتی تو ممکن تھا کہ کہیں کوئی اور راستہ کھل جاتا، حالانکہ وہ خود اسے سب کچھ بتانا چاہتی تھی مگر اب ارادہ ترک کر دیا تھا۔ حورین، سنابل نیچے آؤ۔
शाहजी के मेहमान आए। सौल्या बेगम ने हाँक लगाई तो सनाबल चौकन्ना हो गई। यकीनन शहराम आया था। उफ, उसे अभी नहीं आना चाहिए था। न जाने क्यों उसे खौफ महसूस हुआ, हुरैन से या फिर उसके चेहरे पर उमड़ते शहनशाह के तस्वुर से। शहराम सोफे पर सुकून से फैलकर बैठा था। सनाबुल और हुरैन आई तो उनको देखकर मुस्कुराया। सनाबुल भी हंस दी। ये शख्स उसके हंसने की वजह था। दिल में उतरा हुआ सुकून। तुम? हुरैन ने उसे सर से पांव तक देखा। भूरी आंखें, स्याह चमकते बाल, शिफाफ जल्द और हल्की बड़ी हुई शेप। दिलकश मकनातीसी नकूश, स्याह लंबा लिबास। वह हक्का बक्का होकर उसे देखती रहेगी। खदुहाल शहनशाह से मिलते जुलते थे। उन्हीं जैसे कपड़े पहने, वो शायद उनका कोई रिश्तेदार था। हुरैन भड़क उठी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? बुलंद आवाज से उसने इस्तेसाइया पूछा। उठो यहाँ से। उसके अंदाज पर सनाबल घबरा गई, जबकि शहराम फक हुआ। हुरैन, ये किस लहजे में बात करी हो तुम? ये शाहजी का रिश्तेदार है। सौल्या बेगम ने आंखें दिखाकर बेटी को डपटा। क्या ये शाहजी ने आपसे कहा? वो इंतहाई बदतमीजी से पूछने लगी। शहराम उठकर खड़ा हो गया, संजीदा बेतासुर चेहरा लिए। सपाट, नहीं, खुद उसने बताया था। सौल्या बेगम अब भी मुतमिन थी। उन्हें शहराम पर कोई शुबा नहीं था। सनाबल की टांगें लरस रही थी। वो बस खामोश तमाशाई बनी देख और सुन रही थी। कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। आखिर ये क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था? वो तो हुदैन को शहराम से मिलवा कर उसे सब कुछ बताने का तहैया किए हुए थी, ताकि वो बखुशी उसे खुले दिल से अपना ले। मगर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही थी। हुरैन उसे देखकर ही वहशत का मुजाहरा कर रही थी। कजा के उसे सनाबल के हवाले से कबूल करना। तो आप इतनी भोली हैं कि आप इस जिनजात की बातों में आकी? वो माँ पर बरसी, फिर मुड़कर शहराम को देखा। क्या मकसद है तुम्हारा? क्यों आए हो यहाँ? शहनशाह ने भेजा है ना तुम्हें? क्या लगते हो तुम उसके? हुरैन के तेवर खतरनाक थे। वो उसे छोड़ने वाली नहीं थी। बाजू कोहनियों तक फोल्ड किए वो गोया मैदान जंग में उतर आई थी। हमें शहनशाह ने नहीं भेजा, हम अपनी मर्जी से आए हैं। सनाबुल से मिलने, उससे पुरसकून लहजे में कहा। यह कहना था कि हुरैन ने आगे बढ़कर एक जबरदस्त थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। शहराम की पल भर में आंखें सुर्ख होगी और चेहरा लाल भभका। हुरैन ने उसे नफरत से देखा। सनाबुल की आंखों में आंसू आए और सालिया बेगम चीखती चिल्लाती दूर होगी। फिर पागलों की तरह उन सबके मुंह तकने लगी। खबरदार, जो मेरी बहन का नाम लिया, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। उंगली उठाकर उसे वार्न करती वो नथले फुलाकर कहने लगी। शहराम ने मुट्ठियां भींच ली और अपने गुस्से पर काबू करने की भरपूर कोशिश की, मगर जब्त न कर सकने के बायस आगे बढ़ा और उसकी गर्दन दबोच लेनी चाहिए। लेकिन उसी पल शहनशाह किसी आंधी तूफान की तरह आए और उसकी कलाई अपनी आहनी गिरफ्त में ले ली। सनाबल की आंखें फटी की फटी रह गईं, जबकि सौलिया बेगम की दिलदोज चीखें निकल गईं। वह फौरन से पेशतर किचन में जा छुपी। उनका भारी भरकम वजूद कांप रहा था। शहराम, कि तुम क्या कर रहे हो? शहनशाह ने उसे घर का, उस हाकजादी ने हम पर हाथ उठाया। शहनशाह, हम उसे सजा देंगे। उसके तासुरात में रत्ती बराबर फर्क न आया। वह नौस गैज़ो गजब से उसे घूर रहा था। और हम तुम्हें जान से मार देंगे अगर उसे हाथ भी लगाया तो। शहनशाह भी भुना के और उसका हाथ जोर से झटका। भला उन्हें कब गवारा था कि कोई हुरैन का बाल भी बाका करता? चाहे वो उनका सगा भाई ही क्यों ना हो, वो उसे भी जिंदा गाड़ने से दुरेक करने वाले न थे। तुम दोनों ने समझ कर रखा है हमें? हाँ। हुरैन ने लब वाक किए तो अंगारे फूटे। दफा हो जाओ यहाँ से, और अगर आज के बाद इस घर में कदम भी रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुन लिया आपने शहनशाह? लफ्ज शहनशाह पर जोर देकर उसने दांत पीसे, लेकिन उन्हें उसकी ये अदा भी पसंद आ गई, इसलिए सर हिला दिया एक अच्छे और फरमाबरदार बच्चे की तरह। हुरैन को फिर भी एतराज हुआ। उसने ज़ेरे लब उन्हें कोसों से नवाज कर बाजू सीने पर लपेटे। चलो सनाबुल, आज हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। शहराम ने आकर सनाबुल का हाथ पकड़ा तो उसके आंसू बहने लगे। आगे कुआं, पीछे खाई के मुस्ताक, वो मखमसे की पतली और तेज धार लकीर पर नंगे पांव खड़ी थी। तुम्हें एक बात समझ नहीं आती? हुरैन जौहराना आगे बढ़ी शहराम को सबक सिखाने के लिए। उसे रोक लें शहनशाह, वरना हम खुद को नहीं रोक पाएंगे। वो गुर्राया, जबकि शहनशाह को यस्सर लिए बिना सोफे पर सुकून से बैठकर तमाशा देखने लगे, जैसे सामने किसी फिल्म का क्लाइमेक्स चल रहा हो। और वो सांस रोके बड़े भरपूर अंदाज में उसमें खोए हों, और नाक से मक्खी उड़ाने का भी वक्त ना हो। न जाने आगे क्या होने जा रहा था। हुरैन ने सनाबल का हाथ शहराम के हाथ से निकाल दिया और शहराम सबत कर गया। कम से कम उस लड़की पर वो हाथ उठाने की जुर्रत नहीं कर सकता था, और वो भी शहनशाह की मौजूदगी में, वरना शहनशाह उसकी हस्ती को तहबाला करने में एक लम्हा नहीं लगाते। मुमकिन था वह सनाबल को भी नुकसान पहुंचाते, और वह मजीद उनके अताब सहने के मूड में नहीं था। उसे खुद से ज्यादा सनाबल अजीज थी।
इस वक्त सामने खड़ी घुंघराले बालों और सिल्वर ग्रे आंखों वाली जमीन सादी शहराम को शहंशाह लगी, यानी उनका वरियन नंबर 2। शहंशाह भी हुरैन की दीदा दिली मुलाहजा करते सूरत हाल से हज उठा रहे थे, और इससे पहले कि वे एक और थप्पड़ शहराम की गाल पर मारती, पत्थर की मूरत बनी सनाबल ने उसका हाथ पकड़कर झटका और उसे परे धकेल दिया। हुरैन अच्छी खासी लड़खड़ाई थी। शहंशाह बदक कर उठे। पागल हो गई हो हुरैन, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। वो शहराम के आगे दीवार बन गई, किसी ढाल की मानिंद। दिमाग तुम्हारा खराब हो गया सनाबुल, उसका साथ दे रही हो। उस जिनसात का मारकर फेंक देगा कहीं, और चील कव्वे खा जाएंगे तुम्हें। वो घुराई और उसे अजीब अंदाज में डराना चाहा। मुहाफिज है ये मेरा, और मुहाफिज बन जान बचाते हैं, जान से मारते नहीं। सनाबल डट की, इतनी कुवत न जाने कहाँ से ओत कर आई थी। क्या जादू किया है तुमने मेरी बहन पर? हुरैन को सनाबल का यूं बेखौफ होना गैर फितरी लगा, तो उसका इल्जाम भी उसने शहराम पर लगा दिया। निकाह किया है हमने, वो आराम से बोला, और वहां खड़े नफूस पर क्यामत गुजर गई। सालिया बेगम लबों पर हाथ रखती सुन रह गई, दिमाग की चूलें हिलकर रह गई। क्या? हुरैन बेयकीनी में घिरी, फिर उस पर झपटी। सुना नहीं तुमने? शोहर है ये मेरा। सनाबल ने फिर उसे परे धकेला। शहनशाह जिन्नात ने लड़खड़ाकर गिरती हुरैन को थाम लिया। शहराम, उसे रोक लो, अगर हमने रोका तो तुम्हें इतराज होगा। उन्होंने सख्त लहजे में सनाबल को रोकने का कहा, जो बार बार हुरैन को धकेल रही थी। सालिया बेगम किचन के दरवाजे की ओर से सब देख और सुन रही थी। उन्होंने जमाल साहब को फोन कर दिया था और वो किसी भी पल घर पहुंचने वाले थे। सनाबल ने शहराम की गालों को नरमी से छुआ और उसके सीने से लगी। शहराम ने उसका हाथ सख्ती से अपने हाथ में भींच लिया। हुरैन ने किसी अछूत की मानंद शहनशाह को खुद से दूर किया तो उन्हें बुरा लगा। सब एक जैसे हो, तुम सब मिले हुए हो। मुझे अफसोस है सनाबल कि तुम अपनी बहन की भूल रही हो, सिर्फ और सिर्फ इस नामुराद जिनसात के लिए। लेकिन ये मत समझना कि मैं तुम्हें उसके साथ जाने दूंगी। मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। सनाबल का हाथ शहराम के हाथ में देकर उसका दिल किरची किरची हुआ, मगर फिर भी बहन की फिक्र सबसे ज्यादा थी। शहराम मेरी जिंदगी है हुरैन, मैं उससे अलग हुई तो मर जाऊंगी। उसे मजबूत लहजे में आगाह किया। हुरैन धुआं धुआं हो गई।